اور اب ہے آخری انتم سوال، اور آپ سب کو پتا ہے فائنل کی کامیابی اصل کامیابی کہلاتی ہے. بے شک. فائنل کی کامیابی اصل کامیابی. اب ہے فائنل، نبی کو دکھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تڑپ جاؤ، مچل جاؤ عاشقو. سبحان اللہ. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. سبحان اللہ. چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جان. عزیزان گرامی، نبی کو دکھایا جائے گا، نبی کی آمد ہوگی، نبی کی آمد ہوگی قبر میں. لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لو، سب کی قبر میں نہیں، بہت خوب. سب کی قبر میں نہیں. جو غلام اور عاشق ہوگا اسی کی قبر میں. سبحان اللہ. جو عاشق و غلام ہوگا اسی کی قبر میں آقا کی آمد ہوگی. اور جو غدار ہوگا، جو بے ادب ہوگا، جو دشمن ہوگا، جو بےہودہ ہوگا، جو برے جملے اور برے کلمات بولتا ہوگا یا بولنے والوں کو اچھا جانتا ہوگا. سمجھ رہے؟ آج جو ہے گھال میل چلتا نا حضرت، سب اپنے نا حضرت، سب کو لے کے چلنا پڑے گا نا حضرت. دیکھ رہے ہیں حضرت ملک کے حالات 2014 سے کیسے ہو گئے. اب یہ وقت ایسا نہیں ہے نا حضرت، سب کو لے کے چلو حضرت، سب کو لے کے چلو حضرت. کہاں چلو رے، یہ نہیں معلوم، بس خالی لے کے چلو. عزیزان گرامی سنو کان کھول کر، جو آج اتحاد کی بات کر رہا ہے در حقیقت در پردہ صلح کلیت کا پیغام عام کر رہا ہے. اتحاد کے نام پر گوبر اور حلوہ برابر کرنے کا کام کر رہا ہے. اور یاد رکھو اے ہلگرا والو، گوبر گوبر ہوتا ہے، حلوہ حلوہ ہوتا ہے. اگر کوئی گوبر کے اوپر چاندی کا ورق ڈال دے تو کیا اس کی صفت اور کیفیت بدل جائے گی؟ وہ گوبر ہی رہے گا نا، ہے کہ نہیں؟ اب گوبر حلوے میں جائے کہ حلوہ گوبر میں آئے، ہر دو صورت میں نقصان صرف حلوے کا. سنیو تمہاری مثال حلوے کی ہے، سبحان اللہ. اور ان غداروں کی مثال گوبر کی ہے. نہ جاؤ نہ لاؤ، نہ جاؤ نہ لاؤ. اور اتحاد کا جو پیغام دے رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا، پہلے خود کو گالی دینے والے سے اتحاد کر کے بتا. تیرے باپ کی توہین کرنے والے سے پہلے تو اتحاد کر کے دکھا. وہاں تو اتحاد ہو رہا نہیں، وہاں تو آستینہ اوپر آ رہی، وہاں تو گریبان چڑھ رہا، وہاں تو 10 با گریباں ہونے کی نوبت آ رہی ہے. جہاں تک نوبت جاتی لے جانے کو تیار ہے. اور پھر جب معاملہ ناموس رسالت پر کا ہے، ارے چھوڑو نا حضرت، وہ اپنی خبر کا جواب دینے والے ہیں، ہم اپنی خبر کا جواب دیں گے. یہ ہے وہ قوم کے ناسور، یہ ہے وہ خطرناک چراغ جو گھر کو روشن نہیں برباد کر رہے، جلا رہے ہیں. انہی کے بارے میں کہا کہنے والے نے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب سے پہلے ایسے دوغلے لوگوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالو. ان کا رویہ کیا ہے؟ غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم. ان کا یہ رویہ ہے. مصلحت کہتے، مصلحت اور دور اندیشی تو اکیلا ہی سمجھ گیا.
इमाम हुसैन नहीं समझे थे? क्या बात है, बेशक इमाम हुसैन को नहीं मालूम था दूरंदेशी किसको कहते हैं। इमाम हुसैन ने सर दिया, बेशक लेकिन बातिल के हाथ में हाथ ना दिया, बेशक और अपने नाना के गुलामों को, कयामत तक के गुलामों को यह पैगाम दे दिया कि प्यारे समझ ले, हाथ से ज्यादा सर की अहमियत है, नहीं, सर से ज्यादा हाथ की अहमियत है। बेशक सर से ज्यादा हाथ की अहमियत है। अगर हाथ की अहमियत ना होती, सर की होती, तो सर बचाते हाथ दे देते, सर बचाते हाथ दे देते, लेकिन इमाम हुसैन ने सर दिया, हाथ बचा लिया, बेशक हाथ की हिफाजत फरमा ली। सुभान अल्लाह। तो प्यारे क्या समझ में आया? ये हाथ सबके हाथ में नहीं जा सकता, ये हाथ सबके हाथ में नहीं दिया जा सकता, ये हाथ सबके हाथ में नहीं थमाया जा सकता। ये हाथ उसी के हाथ में जाएगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का वफादार है, जिसके हाथ में नबी की मोहब्बत का दामन है, जिसके हाथ में अज़मत सहाबा व अज़मत व मोहब्बत अहले बैत का दामन है, और जिसके हाथ में औलिया इकराम की मोहब्बत का दामन है, उसी के हाथ में ये हाथ दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। अज़ीज़ान गिरामी, बात को तवील नहीं करना चाहता, इख्तिसार के साथ आपकी समातों तक जो अहम पैगामात है वो सुना करके मैं रुखसत हो जाऊं। हज़रात गिरामी, कि आज माहौल क्या हो गया है, कि माहौल ये हो गया है कि अपनों पे सितम है, गैरों पे करम है, और ये करने वाले जो है अपने आप को सुन्नी बताते हैं। इनको पहले अपनी सफों से निकाल बाहर करो। मसलहत के नाम पर, दूरंदेशी के नाम पर जो आज लोगों को ये मिजाज दे रहे हैं कि सबको ले लेना है, सबको मिला लेना है, सबको लेके चलना है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा वास्ता उससे नहीं जिसका दिल नबी पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन में जो है काला हो चुका है। हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पर आमदा हो। अजीज़ान गिरामी, जो नबी पाक को अपनी तरह एक आम इंसान बताता हो, जो नबी के बारे में ये कहता मर के मिट्टी में मिल गए हैं, जो नबी के बारे में ये कहता है कि इल्म गैब नहीं रखते, पीठ पीछे की खबर नहीं रखते, हमको ऐसे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और वे ये सुन ले अच्छी तरह से, जो आज अमल 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 कर रहे हैं, अमल की खेतियां तैयार कर रहे हैं, और ये कहते हैं अकीदा जरूरी नहीं है, तो सुनो कान खोलकर कि अब जो तीसरा सवाल फरिश्ते तुझसे कब्र में पूछने वाले हैं, उसका ताल्लुक अकीदे से है, उसका ताल्लुक अकीदे से है। फरिश्ते नबी को दिखाकर पूछेंगे मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सुभान अल्लाह, बता इनके बारे में तू क्या कहता था। हलगेरा वालों तवज्जो है। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे बोल क्या बोलता, नहीं, क्या बोला था वो बोल, क्या बोला था वो बोल। दुनिया में जब था ना, जमीन के ऊपर जब था ना, तो क्या बोलता था इनके बारे में वो बोल, वो बोल। तो सुनो हलगेरा वालों, एक होती है उशारी और एक होती है डेढ़ उशारी। वो सब यही है, खबर में जाकर नहीं चलती। तुमको अगर ऐसा लगता है कि बयान बदल लेंगे, मुंह देख के बात कर लेंगे, बयान कर सभी कर लेंगे, नहीं होगा। दिल में जो अकीदा होगा वही जबान से अदा होगा। दिल में जो अकीदा होगा नबी के बारे में वही जबान से निकल के बाहर आएगा। जो यहाँ कहता है मर गए,
जो यहाँ कहता है मिट्टी में मिल गए, जो यहाँ कहता है हमारी तरह है, जो यहाँ कहता है मजबूर है, जो यहाँ कहता है किसी की शिफाअत नहीं करा सकते, जो यहाँ कहता है पीठ पीछे की खबर नहीं, जो यहाँ कहता है उनका इल्म तो बच्चों जैसा है, जो यहाँ कहता है उनका इल्म पागलों जैसा है, जो यहाँ कहता है उनका इल्म तो जानवरों की तरह है, जो यहाँ कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, जो बकवास यहाँ पर बक रहा है, जो अकीदा उसने नबी के बारे में यहाँ बिगाड़ लिया है, कब्र में जाकर भी वही बकवास बकेगा और उसकी कब्र को जहन्नुम का घड़ा बना दिया जाएगा, वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा, अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। नबी का गुस्ताख कहीं पर भी राहत नहीं पा सकता। अजीजाने गिरामी, इसीलिए तुम्हें बार बार समझाते हैं, ना गुस्ताख बनो, ना गुस्ताखों की सोहबत में जाओ। क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया अस्सुहबतो मुअस्सरतुन, सोहबत का असर होता है, जैसी सोहबत रहेगी वैसा असर होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने बार बार इस पर तवज्जो दी है, बार बार इस पर तवज्जो दिलाई है और यही पैगाम लोगों को देते आए हैं कि सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद व सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। मतलब और मफहूम इसका ये है कि अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। अजीजाने गिरामी, अब इसी वजन पर ये समझ लो कि सोहबते सुन्नी तुरा सुन्नी कुनद व सोहबते वहाबी तुरा वहाबी कुनद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नियों की सोहबत में रहेगा, सुन्नी बनकर रहेगा, वहाबियों की जोड़ में जाएगा, वहाबी बन जाएगा। बेशक बेशक। और इनकी सोहबत, इनकी दोस्ती, इनका ताल्लुक यहाँ भी तुझे रुसवा कर देगा, वहां भी तुझे रुसवा कर देगा। बेशक हक है। जैसा कि आपका मकान यहाँ है मिसाल के तौर पर, और एक 4 दरवाज़ों के बाद एक मकान है, उस मकान में एक नया अजनबी शख्स रहने को आया। आपको नहीं पता कौन है, क्या है, कहाँ का है, क्या करता है, बस उसका एक मामूल है, रोज़ाना वो आपके सामने से गुजरता है तो क्या कहता है, अस्सलामु अलैकुम। वो आपको बराबर सलाम करता हुआ आपके सामने से गुजरता है, आपको पता नहीं कौन है, क्या है, आप बिना मतलब के इंटरेस्ट हो गए और जवाब देने लगे, यहाँ तक कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आपके, और आप अपनेपन का जो है इजहार करने लगे। हजरात गिरामी, ये सिलसिला चल रहा है, वो रोज़ाना आने को जाने को सलाम करता हुआ आ रहा है, जा रहा है, इस तरह से एक छोटी सी पहचान आपकी उससे हो गई। कुछ दिनों के बाद में पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे पर आई। पता चला कि वो तो चोर है और एक जगह उसने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में उसको देख के पकड़ लिया है। अब उसको जीप में डाल के थाने को ले जा रहे हैं, जीप में डाल के थाने को ले जा रहे। सुबह सुबह का टाइम है, आप घर के बाहर दांत मांजते खड़े हुए हैं। उसने क्या किया, आदत के मुताबिक जीप में से मुंह निकाल के भाई सलाम वालेकुम बोला। आपने भी आदत के मुताबिक क्या किया, भाई वालेकुम अस्सलाम बोल दिया। बोलते ही इंस्पेक्टर ने कहा, जीप थांबा, जीप रोक, बिठा इसको भी अंदर। सर मैंने क्या किया, वो पता चलेगा तूने किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने इतना देखा कि इसने सलाम किया, तूने जवाब दिया, तेरे इसके कॉन्टैक्ट है, इसी कॉन्टैक्ट की बुनियाद पर तुझे मैं उठा रहा हूं, इसी कॉन्टैक्ट की बुनियाद पर मैं तुझे जीप पे बिठाने लगा रहा हूं। बोलो बात सही है कि नहीं है? हजरात गिरामी, अब इसी मिसाल के जरिए समझो, चोर की सोहबत में रहोगे तो चोर कहलाओगे, वहाबी की सोहबत में रहोगे तो वहाबी कहलाओगे। वहाबियों की सोहबत में मत जाओ,
سنیوں میں آؤ, سنی بن کر رہو, اور وہ بھی کیسے, کچے پکے نہیں, پل پلے نہیں, ٹناٹن سنی. سبحان اللہ. کیسے سنی؟ ٹناٹن سنی. ٹناٹن سنی, ٹناٹن سنی, مضبوط سنی. تو مضبوط سنی کون ہوتا؟ مضبوط سنی وہ ہوتا جو ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح نہیں جانتا, بلکہ مضبوط سنی وہی ہوتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مضبوط سنی وہ ہوتا ہے کہ اسے سچا سنی صحیح العقیدہ امام چاہیے, چاہے وہ کہیں کا بھی امام رہن دو, اگر بد عقیدہ ہے تو پھر مضبوط سنی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ جو کچے ہوتے نا, کچ پندے, لئی لپے, پل پلے, مٹھے چاول, یہ لوگ بولتے ارے نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے نا بھائی, اللہ قبول کرتا, پڑھ لو, اللہ قبول کرتا, پڑھ لو. بے شک اللہ قبول کرتا, بے شک اللہ قبول کرتا. تو اسی بات پر میں یہ کہتا ہوں, طہارت اور وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت خوب. طہارت اور وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, پڑھ لے اور یہ بول اللہ قبول کرتا, بولتا, پڑھتا بغیر وضو کے. 1,00,000 کا مجمع ہے, اقتدا میں امام نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اور امام جھٹ سے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور اعلان کرنے لگا, ساتھیوں, دوستوں, میرے مقتدیوں, بیٹھے رہو, نماز نہیں ہوئی, پھر سے نماز پڑھنی ہوگی. مقتدیوں نے کہا ابھی تو پڑھائے ہو, ابھی تو سلام پھیرا ہے, اور تم کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوئی. تو امام نے جواب دیا, ہاں ہاں نہیں ہوئی, اس لیے کہ جب سلام میں پھیر رہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں. تب مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں. پیچھے کتنے لوگوں نے پڑھ لی بھائی نماز؟ 1,00,000 نے پڑھ لی. وہ لوگ بولیں گے کیا, حضرت ہم 100 باوضو تھے, آپ اکیلے بے وضو تھے, آپ جاؤ تازہ وضو بناؤ, آپ اکیلے پڑھ لو, ہم تو جا رہے ہیں. بولو کوئی جائے گا؟ اگر کوئی جانے والا بھی ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے گا, ارے ایڑے بیٹھ. سنا نہیں کیا ابھی امام صاحب نے کیا بولے؟ امام صاحب کو وضو نہیں تھا, بغیر وضو کے نماز پڑھا دی انہوں نے. تو باوضو پڑھا, بات صحیح ہے, لیکن امام کی اقتدا میں تھا, تو امام کی نہیں ہوئی تو تیری بھی نہیں ہوئی. بہت خوب. امام کی نہیں ہوئی تو تیری بھی نہیں ہوئی. اب ہلگیرا والوں سمجھ لو, جس امام کے پاس وضو نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے. جس امام کے پاس ایمان عقیدہ نہیں ہے اس کے پیچھے سنیوں کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی نماز ہم سنیوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا مضبوط سنی بنو, اور مضبوط سنی بنتے ہوئے تم ہر امام کے اقتدا میں نماز پڑھنے کے قائل نہ ہو جاؤ, بلکہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو نبی کا سچا غلام ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, زندہ باد. مضبوط سنی وہ ہوتا ہے جو گوشت کھائے تو پہلے تحقیق کرے کہ یہ ذبیحہ کس کے ہاتھ کا ہے. سبحان اللہ. سنی نے کاٹا ہے کہ غیر سنی نے؟ یہ مضبوط سنی کا یہ طریقہ عمل ہے. بے شک. چکن مٹن آتے بسم اللہ شروع ہو جاؤ بھائی.
نہیں، احتیاط ضروری ہے. فقہا فرماتے ہیں گوشت کھا لینا آسان ہے، حساب دینا مشکل ہے. بے شک. آج دھڑلے کے ساتھ جو تم نان ویج کہیں بولے وہاں کھا لیتے ہو، اس سے بچو. سنی کے ہاتھ کا کاٹا ہوا ہے، سنی کا ذبیحہ ہے تو ہی سنی کھائے گا، بے شک. چاہے ماتا ہو کہ پتا ہو. سمجھ گئے؟